there are some special reaction of phenol. Special reactions of phenol. Number one under such category of special reaction of phenol is coupling reaction. Coupling reaction is shown by phenol or any organic compound, aromatic compound having phenolic OH group. When you react phenol with diazonium salt, benzene diazonium chloride as for example, and react them in basic medium, dilute NaOH solution or dilute KOH solution, basic medium, at lower temperature about 0 to 5 degrees centigrade, then coupling occurs between this diazonium chloride group and phenolic OH group like this. Diazonium chloride coupling occurs with this phenol and you get compound like that, and it is a bright orange or red dye. Orange or red dye. Dye means coloring agent. Okay, so how the reaction occurs, how phenol acts as in basic medium. Phenol is basically phenoxide ion in basic medium because phenol is acidic, so it exists as phenoxide ion. Now this phenoxide ion, this negative charge comes here, this double bond goes here, and this bond attacks this diazonium salt like this. In this diazonium salt, phenyl diazonium, benzene diazonium chloride, the nitrogen is positive, so it attacks here, and you, as a result, it forms a coupled compound like this. This is double bond O, double bond because of this electron transition, and here nitrogen, double bond nitrogen, and here it is. Now what happens in this phenol, this hydrogen is already there, right? It attacks from this end, so there was a hydrogen atom, and this hydrogen atom is already there. Now what happens, this hydrogen atom gets eliminated because in the medium is basic enough, so this hydrogen atom gets eliminated. This bond ekhane eshe pore, the bond goes here, this goes here, and this bond opens up as O minus. So your final coupled structure is this. The aromaticity is regained, nitrogen nitrogen double bond, and you get this, and this is the orange red dye. And why it is colored, intensely colored, this is because due to presence of alternative double bond. You see in this pi ring structure we can consider it as here double bond, here double bond, here double bond. So if you consider here a double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, again here double bond, single bond, double bond, single bond. So there is a extensive pi conjugation. Double bond, single bond, pi bond থাকলে তাকে বলে pi conjugation, and due to such presence of extensive pi conjugation it becomes brightly colored, and we can identify either the presence of phenolic OH group or we can identify the diazonium chloride compound with the help of this reaction. And remember, this reaction occurs only at very low temperature of very low bolbo na, low temperature of 0 to 5 degrees centigrade. Next reaction, another important special reaction of phenol is Kolbe reaction. Kolbe. What is Kolbe reaction? It is the industrial preparation of salicylic acid. What is salicylic acid? Salicylic acid is this, orthohydroxybenzoic acid. This is salicylic acid, and Kolbe reaction is the industrial preparation of salicylic acid. What happens? Phenoxide, sodium phenoxide, benzene ring O minus Na plus. এটা কোথা থেকে এলো না, ফেনলকে যদি আমি NOH দিয়ে ট্রিট করি we get sodium phenoxide, because phenol is acidic, NOH দিয়ে ট্রিট করলে তার সোডিয়াম সল্ট পাবো, সোডিয়াম phenoxide. Now it is treated with CO2, and industrial process
So we can employ high temperature and high pressure of 4 to 7 atmosphere. As a result, this CO2 group is incorporated here. এই CO2 গ্রুপটা এখানে ঢুকে যায়, ইনকর্পোরেটেড হয়। ওয়েভ স্ট্রাকচারটা কেমন হয়? ওয়েভ স্ট্রাকচারটা ইনিশিয়ালি হয় এরকম OCOONA। ওকে, এইবার এই OCOONA it undergoes acidification and rearrangement। অ্যাসিডিফিকেশন করতে হয় পরের স্টেপে, এই ডাইলুট HCl দেওয়াটা মাস্ট। অ্যাসিডিফিকেশন করলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশন হয়ে ইউ গেট স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ অর্থোহাইড্রক্সি বেঞ্জোইক অ্যাসিড, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশন অফ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। এবারে এর মেকানিজমটা কেমনভাবে রিয়াকশানটা হয় দেখা যাক। আমার কাছে আছে কি? আমার কাছে আছে সোডিয়াম ফেনক্সাইড O- Na+, সেম ওই একই ধরনের ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশান। এবার এই O- এখানে আসবে, এই বন্ডটা খুলে গিয়ে অ্যাটাক করবে। আচ্ছা, এখানে বন্ডের খোলাটা একটু ভুল দেখালাম, এইভাবে যাবে না, বন্ডটা এইভাবে যাবে, মানে থ্রু দিস কার্বন অ্যাটম। ওকে, এটা খেয়াল রাখতে হবে, ভুল করলে হবে না কিন্তু। সো O- কামস হিয়ার, দিস ডবল বন্ড ওপেন্স আপ থ্রু দিস কার্বন সেন্টার। তার মানে এখানে বন্ড তৈরি হবে, এই কার্বন সেন্টার দিয়ে যাওয়া মানে দ্য বন্ড নিউ বন্ড উইল বি ক্রিয়েটেড হিয়ার। তো ডবল বন্ড ওপেন্স আপ থ্রু দিস কার্বন সেন্টার অ্যান্ড ইট অ্যাটাক্স CO2 অ্যাজ দিস। CO2 কার্বন অ্যাটাক করছে আর এই বন্ডটা খুলে যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট ইউ গেট, ডাবল বন্ড O, এই বন্ডটা যেমন ছিল তেমন, এই বন্ডটাও যেমন ছিল তেমন। এখানে কি হয়েছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন অলরেডি ছিল অ্যান্ড এই CO2টা খুলে গিয়ে হচ্ছে COO-, রাইট। নেক্সট স্টেপে এই হাইড্রোজেনটা এসে পড়বে অ্যান্ড এই দিস বন্ড উইল বি ওপেনড আপ। সো ইয়োর প্রোডাক্ট উইল বি O-, এখানে হয়ে গেল দিস ডাবল বন্ড, এটা হয়ে গেল COO-। নাও এর যদি আমরা অ্যাসিডিফিকেশন করি উইথ ডাইলুট অ্যাসিড, ইট উইল টার্ন টু স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, মানে এখানে OH হয়ে যাবে, এখানে OH হয়ে যাবে, সো ইট উইল বি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ কোলবে মেথড অফ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রিপারেশন ফ্রম ফেনল। নেক্সট আসি যে আমার এই স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নিয়ে এত চিন্তা করছি কেন, স্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা ইম্পর্টেন্ট কি, সেই স্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রিকারসার ফর সাম অফ ড্রাগ মানে মেডিসিন। যেমন ধরো তিনটে এক্সাম্পল আমরা পড়বো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের এক্সাম্পল ইম্পর্টেন্সে। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড or orthohydroxybenzoic acid, when you acetylate it, acetylate কী করে করতে পারি, অ্যাসেটিক অ্যানাইড্রাইড দিয়ে করতে পারি, CaCO2O আর পিরিডিন ইউজ করতে পারি। তাহলে এই OH এর হাইড্রোজেনটা সরে গিয়ে অ্যাসেটাইল গ্রুপ মানে COCH3 গ্রুপ ঢুকে যাবে। সো তোমার এখানে দিলাম, এটা COOH রইল, আর এখানে আমি কি দিলাম, এখানে হয়ে গেল OCOCH3, অ্যাসেটাইলেশন হলো। দিস ইজ অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। অ্যান্ড দিস অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের কমন নামটা যা বললে তোমরা বুঝতে পারবে, ইট ইজ অ্যাসপিরিন। অ্যাসপিরিন ডেফিনেটলি শুনেছো, অ্যাসপিরিন অর ডিসপিরিন এ কমন অ্যান্টিপাইরেটিক অর অ্যানালজেসিক ড্রাগ, মানে জ্বর কমানোর জন্য বা ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয় অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড অর অ্যাসপিরিন। এর আরও একটা বড় রোল আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসপিরিন হলো অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অফ ব্লাড। সো হার্ট পেশেন্টদের যাদের স্ট্রোক হওয়ার টেন্ডেন্সি আছে তাদেরকে রেগুলার ডোজে অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক বা অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়। আবার একই কারণে যদি কোথাও ইন্টারনাল হেমারেজ হওয়ার চান্স থাকে, যেমন ডেঙ্গুতে ইন্টারনাল হেমারেজ হওয়ার চান্স থাকে, সেখানে কিন্তু অ্যাসেটাইলেটেড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড অর অ্যাসপিরিন ব্যবহার করলে ইট মে টার্ন ফ্যাটাল। ঠিক আছে, যার জন্য দেখবে ডেঙ্গু যখন হয় তখন বারবার লেখে যে জ্বর হলে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ খাওয়া যাবে না, মানে ডিসপিরিন জাতীয় ওষুধ নেওয়া যাবে না। আর আচ্ছা, আর একটা এরকম ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশান, সেটা হচ্ছে ইফ উই ট্রিট স্যালিসাইলিক অ্যাসিড উইথ ফেনল, দেন in presence of POCl3, phosphorus phosphonyl chloride, phosphonyl trichloride,
POCl3 দিয়ে যদি ট্রিট করি, দেন ফিনাইল এস্টার তৈরি হয়, তার মানে এটা হয়ে যাবে COOPH, PH মানে বেঞ্জিন রিং। সো ইট ইজ ফিনাইল স্যালিসাইলেট অর স্যালল, ইট ইজ ফিনাইল স্যালিসাইলেট অর স্যালল। এটা ইন্টারনাল অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ইউজ হয়, এটা একটা মেডিসিন, ইন্টারনাল অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ইউজ হয়। আরও একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ ট্রিট ইট উইথ মেথানল ইন প্রেজেন্স অফ কনসেন্ট্রেটেড H2SO4, তাহলে মিথাইল এস্টার পাবো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডে। স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মিথাইল এস্টার কেমন? OH, আর এটা হয়ে যাবে COOCH3, মিথাইল স্যালিসাইলেট। অ্যান্ড মিথাইল স্যালিসাইলেট এটা আমরা ইউজ করি অ্যাজ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি পেন বাম। আর এর একটা টিপিক্যাল গন্ধ আছে, যে গন্ধটাকে আমরা বলি স্মেল অফ অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন। কোথায় পাবে? যে কোনো পেন বাম, যেমন ধরো মুভ, অমৃতাঞ্জন, এই জাতীয় পেন বামে যে একটা টিপিক্যাল স্মেল আমরা পাই, দ্যাটস ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দিস কম্পাউন্ড মিথাইল স্যালিসাইলেট। এটা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি পেন বাম হিসেবে কাজ করে, মানে ফোলা বা ব্যথা কমায় এই ড্রাগটা, এটা হচ্ছে মিথাইল স্যালিসাইলেট। আর এই টিপিক্যাল যে স্মেল আমরা পাই সেটা হচ্ছে অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন, তার স্মেল পাই। নেক্সট, এই স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রিপারেশনের আরও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান রাইমার টিম্যান রিয়াকশান। স্পেলিংটা খেয়াল রেখো, রাইমার টিম্যান রিয়াকশান। এটা আরও একটা ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান, রাইমার টিম্যান রিয়াকশান। এখানে কি করা হয়? ফেনল is treated with chloroform and aqueous NaOH at about 50 to 60 degree, 60-65 degree, 60 বলি rather, 60 to 70 degree centigrade. As a result, প্রথমে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, এইটা তৈরি হয়। এরপর হাইড্রোলাইসিস অকার্স বাই NaOH এর OH মাইনাস, হাইড্রোলাইসিস হয়ে উই গেট দ্য প্রোডাক্ট স্যালিসালডিহাইড অর অর্থোহাইড্রক্সি বেঞ্জাইলডিহাইড। এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে বেঞ্জিন রিং, এপাশে CHO। এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে স্যালিসালডিহাইড অর অর্থোহাইড্রক্সি বেঞ্জাইলডিহাইড। প্যারা প্রোডাক্টও অবভিয়াসলি তৈরি হয়, যদিও তার পরিমাণ হচ্ছে কম। আর ওই অর্থো প্রোডাক্ট আর প্যারা প্রোডাক্টকে ইজিলি স্টিম ডিস্টিলেশন করে সেপারেট করা যায়, বিকজ ইন অর্থো প্রোডাক্ট ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড থাকে, তাই এর বয়লিং পয়েন্ট কম হয়। প্যারা প্রোডাক্টে প্যারাহাইড্রক্সি স্যালিসালডিহাইড তৈরি হবে, যেটা প্যারা প্রোডাক্ট মানে প্যারাহাইড্রক্সি স্যালিসালডিহাইড, তার বয়লিং পয়েন্ট ডিউ টু ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড রিলেটিভলি বেশি হবে। তো এই দুটো প্রোডাক্ট, এটার নাম হচ্ছে স্যালিসালডিহাইড আর এর নাম হচ্ছে প্যারাহাইড্রক্সি বেঞ্জাইলডিহাইড, এই দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হবে। এবারে যদি আমরা এখানে ইনস্টেড অফ ক্লোরোফর্ম যদি আমরা CCl4 ইউজ করি, CCl4 মানে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যদি আমরা ইউজ করি, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড NaOH 60 to 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যদি আমরা ইউজ করি, 1 নম্বর। 2 নম্বর ফলোড বাই ডাইলুট অ্যাসিডিফিকেশান উইথ ডাইলুট HCl। এখানেও আমাদের অ্যাসিডিফিকেশান অবশ্যই লাগে, হ্যাঁ, আমি এখানে অ্যাসিডিফিকেশানটা সেকেন্ড স্টেপটা লেখা হয়নি। ফার্স্ট স্টেপে NaOH দেওয়া হয়, পরের স্টেপে, তার মানে এখানে দুটো স্টেপ আছে। 1 নম্বর স্টেপে NaOH, 2 নম্বর স্টেপে ডাইলুট HCl দিতে হবে, তবে রিয়াকশানটা হবে আগেটাও। এখানেও 1 নম্বর স্টেপে ক্লোরোফর্ম কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আর NaOH, আর 2 নম্বর স্টেপে যদি ইফ ইউ ইউজ ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, দেন দ্য প্রোডাক্ট উইল বি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। তার মানে এটা হবে OH আর COOH। তাহলে মনে রাখবো, ক্লোরোফর্ম ইউজ করলে প্রোডাক্টটি স্যালিসালডিহাইড CHO, আর কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ইউজ করলে প্রোডাক্টটি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড COOH। অবশ্যই এখানেও প্যারা প্রোডাক্ট উইল বি দেয়ার, বাট দ্যাট টু ইন লিটল অ্যামাউন্ট ইন কম্পেয়ার টু দ্য অর্থো প্রোডাক্ট। এবার আমরা উই ক্যান সি দ্য মেকানিজম অফ দিস রিয়াকশন, রাইমার টাইমান রিয়াকশনের মেকানিজম দেখা যাক কেমন হয়। রাইমার টিম্যান রিয়াকশনের মেকানিজম, ফার্স্ট স্টেপ ক্লোরোফর্ম, আমি ক্লোরোফর্ম দিয়ে দেখাচ্ছি, ওটা একই রকম হয়। ইজ ট্রিটেড উইথ OH মাইনাস সো দ্যাট ইট ফর্মস CCl3 মাইনাস প্লাস ওয়াটার, রাইট। এই CCl3 মাইনাস আবার ডিকম্পোজ করে Cl মাইনাস বেরিয়ে যায়, অ্যান্ড ইট ফর্মস
ডাইক্লোরোকার্বিন, এটাকে বলা হয় কার্বিন। ইট ইজ অ্যান ইন্টারমিডিয়েট ডাইক্লোরোকার্বিন। এবার এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা আমাকে বলবে whether this ডাইক্লোরোকার্বিন ইজ নিউক্লিওফাইল অর ইলেকট্রোফাইল, এটা ইলেকট্রন রিচ কম্পাউন্ড অর ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট কম্পাউন্ড। এটা ভিডিও দেখার পরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবে এটা কি, ইলেকট্রন রিচ অর ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট। এটা ডাইক্লোরোকার্বিন। এই যে ডাইক্লোরোকার্বিন এটা কিন্তু আবার মানে আমি একটু অফ দ্য ট্র্যাক বলছি, আউট অফ দি ট্র্যাক বলছি। এই ডাইক্লোরোকার্বিন আবার দুটো রকম হয়। এই যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা দেখছো, ইফ দিস পেয়ার অফ ইলেকট্রন আর ইন সেম স্পিন দেন উই কল্ড ইট সিংলেট কার্বিন, আর সরি ট্রিপলেট কার্বিন, এটাকে আমরা বলছি ট্রিপলেট কার্বিন। আর যদি এই দুটো ইলেকট্রন পেয়ার্ড ইলেকট্রন হয় দেন উই কল ইট সিংলেট কার্বিন। তা কার্বিন আবার দু রকমের হয়, সিংলেট কার্বিন আর ট্রিপলেট কার্বিন। কার্বিন স্পেলিং হচ্ছে CARBENE। তোমাদের বলার কথা আমাকে বলবে এই কার্বিনটা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট অর ইলেকট্রন রিচ। আচ্ছা, এবারে মেকানিজমে দেখা যাক। আচ্ছা, সিংলেট আর ট্রিপলেট কেন হয় এই কারণটা আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা জানাবে যে কেন এটাকে আমরা ট্রিপলেট বলছি, কেন এটাকে সিংলেট বলছি। দেখি চেষ্টা করো পারো কিনা এই ইলেকট্রনের স্পিন দেখে। নেক্সট আসি আমরা এই মেকানিজমটা কেমন না। এই ছিল আমার কাছে ফেনল, বেসিক মিডিয়ামে ইট টার্নস টু ফেনক্সাইড। এবার ফেনক্সাইডের এই চার্জটা এখানে এলো, এই বন্ডটা খুলে গিয়ে অ্যাটাক করলো কার্বিনকে। এবারে যেটা হবে এটা হবে ইট উইল বি ডবল বন্ড ও। এখানে যেমন বন্ডগুলো ছিল রইল, এখানে হাইড্রোজেন ছিল রইল, ইট হ্যাজ অ্যাটাচড উইথ CCl2। ঠিক আছে, CCl2-র সাথে জুড়লো। এইবারে পরের স্টেপে এইখানে এই হাইড্রোজেনটা এখানে এসে পড়লো, এই বন্ডটা খুলে গেল। সো ইয়োর প্রোডাক্ট উইল বি O minus, here a bond, here a bond, and এখানে একটা বন্ড হলো, ইট ইজ CCl2। এবারে দেখো CCl2 মাইনাস, এটা আমার এখানে ইলেকট্রনটা অ্যাকসেপ্ট করে এটা মাইনাস হয়ে গেছে। সো সিস্টেম থেকে H+ অ্যাকসেপ্ট করে এটা হয়ে যাবে CHCl2। সিস্টেমে জল টল আছে, HCl ধরো আমি এখন দিইনি, এমনি জল তো আছে। সো জল থেকে H+ অ্যাকসেপ্ট করে, কারণ মাইনাস হিসেবে তো থাকতে পারে না, ইট উইল বি CHCl2। এবারে সিম্পল হাইড্রোলিসিস রিয়াকশান হবে NaOH এর প্রেজেন্সে, OH মাইনাসের প্রেজেন্সে। জাস্ট তুমি মনে করে দেখো তো আমাদের অ্যালকিল হ্যালাইডস সেখানে কী ছিল, CH3X, OH মাইনাস দিলে হয় CH3OH, মানে হ্যালোজেন সরে OH আসে। তাহলে এখানেও আমি যদি OH মাইনাস দিই, অ্যাকোয়াস OH মাইনাস দিই, এই ক্লোরিনগুলো সরে OH গ্রুপ আসবে। সো আমি এখানে অ্যাকোয়াস NOH দিয়েছি, এই ক্লোরিনগুলো সরে OH গ্রুপ এলো। তাহলে কী হবে রিয়াকশান, ইট উইল বি দিস, ইট ইজ O মাইনাস অ্যান্ড ইট উইল বি CHOH, রাইট? ঠিক আছে, দুটো ক্লোরিনের জায়গায় দুটো OH ছিল। এবারে আমরা কি জানি, ওয়ান কার্বন অ্যাটম ক্যানট বি আর মোর দ্যান ওয়ান OH গ্রুপ। কোনো কার্বন অ্যাটমে একের বেশি OH গ্রুপ থাকে না। সো দ্যাট ওয়াটার এলিমিনেশন উইল টেক প্লেস। সো ওয়াটার এলিমিনেশন উইল টেক প্লেস, জল বেরিয়ে যাবে। জল বেরিয়ে গিয়ে কী হবে, ইট উইল বি O মাইনাস, ইট উইল বি বন্ড, ইট উইল বি CHO, ডবল বন্ডও হয়ে যাবে। এটা ওয়াটার বেরিয়ে গিয়ে ডবল বন্ড। সো আমি পেয়ে গেলাম স্যালিসাইলডিহাইড। এবারে আমার কাছে ডাইলুট HCl আছে, সেই ডাইলুট HCl কী করবে, ডাইলুট HCl অ্যাসিডিফিকেশন করবে অ্যান্ড ইট উইল টার্ন, একটা হয়ে গেল OH, এটা হয়ে গেল CHO। সো ইট উইল টার্ন CHO। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি করে মেকানিজম। নেক্সট রিয়াকশান যেটা, এই মোটামুটি একটা ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান হয়ে গেল। নেক্সট রিয়াকশানটা মেকানিজমে অত ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু মনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে ফেনল when treated with formaldehyde and kept in alkaline medium for 5 days, it forms this type of compound OH, ortho position is CH2OH, and আর একটা OH প্যারা পজিশানে CH2OH, রাইট? এইবার কি হয়, এই HCHO যদি ইনসাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট থাকে, তখন আবার ইন্টারেস্টিংলি এই সেন্টারে আর একটা ফেনল গ্রুপ জুড়ে যায়।
সো তখন আমার যদি ইনসাফিসিয়েন্ট HCHO থাকে, ইনসাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট মানে কম আছে, যতটা দরকার ততটা নেই, সাফিসিয়েন্ট হলে তো ওই রিয়াকশানটা, সাফিসিয়েন্ট হলে এই রিয়াকশানটা, যদি HCHOটা ইনসাফিসিয়েন্ট থাকে তখন ইন্টারেস্টিংলি পলিমারাইজেশন হয় লাইক দিস, this type of polymerization occurs. Phenol বেশি, HCHO কম, সো লাইক this type of polymerization হয়। এই যে পলিমার তৈরি হলো এর নাম হচ্ছে নোভোল্যাক। দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পলিমার, এর নাম হচ্ছে নোভোল্যাক। নোভোল্যাকের ইউজ একটু নিজেরা নেট ঘেটে দেখে রাখবে। এবারে যদি স্লো পলিমারাইজেশন হয় ফেনলের, স্লো পলিমারাইজেশন হচ্ছে এই একইভাবে স্লো পলিমারাইজেশন হয়, তাহলে কি এই নোভোল্যাক বা এরকম প্যারা পজিশনে পলিমারাইজেশন হতে পারে। এক্সট্রা ফর্মালডিহাইড ইউজ করলে তোমার এখানে যেমন ইনসাফিসিয়েন্ট ফর্মালডিহাইড ইউজ করেছি, এক্সট্রা ফর্মালডিহাইড ইউজ করলে একই সঙ্গে অর্থ আর প্যারা পজিশনে CH2 লাগতে পারে, সেখানে পলিমারাইজেশন হতে পারে। এই সব হয়ে টয়ে ফাইনালি আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম স্লো পলিমারাইজেশন হয়ে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে অনেকটা লাইক দিস। এই টাইপ অফ পলিমারাইজেশন হতে পারে, এরমভাবে চলছে পলিমারাইজেশনটা, ঠিক আছে, এইভাবে চলছে। এই যে 3 ডাইমেনশনাল একটা পলিমার আমরা পেলাম, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিমার ইন্ডাস্ট্রিয়ালি। এর নাম হচ্ছে ব্যাকেলাইট। ব্যাকেলাইটকে তোমরা দেখেছো, সেটা হচ্ছে বাড়ির যদি মেন সুইচ থাকে তার সুইচ বক্স এটা খুললে, মানে মেন সুইচটা খুললে ভেতরে দেখবে হোয়াইট বেস থাকে কিছু, বা এই যে লাইট পোস্টগুলোতে একটা দেখবে উল্টোনো গ্লাসের মতো থাকে, যেখানে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারটা, মানে আমাদের যে লাইট পোস্টের যে তার যা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার, অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার, সেইটা পেঁচানো থাকে। দ্যাটস ব্যাকেলাইট। ব্যাকেলাইট হচ্ছে হাইলি নন কন্ডাক্টর অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি, অ্যান্ড ইট ইজ এ পলিমার অফ phenol and formaldehyde. Okay, next আর একটা ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেটিভ উই গেট ফ্রম ফেনল, সেটা হচ্ছে ইফ ফেনল ইজ ট্রিটেড উইথ দিস। এটা কি? এটা হচ্ছে তোমার কি বলে, এটাকে বলে, এটা হচ্ছে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। এটাকে বলে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। থ্যালিক অ্যাসিড হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান ইজ থ্যালিক অ্যাসিড, বেনজিন, এখানে একটা COOH, এখানে একটা COOH, দিস ইজ থ্যালিক অ্যাসিড। এই থ্যালিক অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইড হচ্ছে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। এবার এই থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে যখন আমরা 2 মোল ফেনল রিয়্যাক্ট করাবো, এই একটা ফেনল, এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন, ইচ্ছে করে এই হাইড্রোজেনটা লিখলাম, জেনারেলি আমরা লিখি না, বাট এখানে লিখলাম। আর একটা ফেনল হলো। এবারে কনসেন্ট্রেটেড H2SO4 দিলে ওয়াটার বেরিয়ে যাবে লাইক দিস। তাহলে ওয়াটার বেরোলে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে এরকম, ওপরে থ্যালিক অ্যাসিডের থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইডের ইউনিটটা, আর নিচে এই কার্বনের সাথে দুটো ফেনলের ইউনিট, এই একটা ফেনলের ইউনিট, এই একটা ফেনলের ইউনিট, রাইট? এই কম্পাউন্ডটা তোমরা সবাই চেনো। ইউ ইউজ দিস কম্পাউন্ড ইন অ্যাসিড বেস টাইট্রেশন অ্যাজ ইন্ডিকেটার। আর এর নামটা দেখলেই বুঝতে পারবে এর নামটা কি। এটা হচ্ছে ফেনলথ্যালিন। অনেকে এটা ভুল উচ্চারণ করে, ভুল প্রনাউন্সিয়েশন করে, রং প্রনাউন্সিয়েশন করে, ফেনপথ্যালিন, বাট ইট ইজ নট ফেনপথ্যালিন। This L is not silent, rather this pH is silent, because thalic acid precursor is thalic acid, সেখানে pH টা pronunciate হয় না, so the in derivative also this pH will not be pronunciated, and the name is phenolphthalein, and it is an indicator, acid base indicator. Basic medium it is pink, and acidic or neutral medium it is colorless. Basic medium কি হয়, এখানে একটা OH গ্রুপ ডিপ্রোটনেটেড হয়, O- হয়, O- এর নেগেটিভ চার্জটা এখানে পড়ে, এটা খুলে গিয়ে এখানে যায়, এটা খুলে গিয়ে এখানে যায়, এটা খুলে গিয়ে ওপেন হয়ে যায়,
তো এইভাবে এটা খুলে এটা গিয়ে এখানে যায় অ্যান্ড এটা খুলে ওপেন হয়ে যায়। আবার যখন অ্যাসিডিক মিডিয়াম হয় তখন আবার দিস কামস ব্যাক অ্যান্ড ইট বিকামস উইচ। সো এই যে দুটো আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার, তার জন্য একবার পিঙ্ক হয় একবার কালারলেস হয়। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের মোটামুটি করে ফেনলের মোস্ট অফ দি রিয়াকশানস। আর একটাই বলবো, এটা হচ্ছে গ্যাটারম্যান অ্যালডিহাইড সিনথেসিস লাস্ট রিয়াকশান ফেনলের, সেটা হচ্ছে ফেনল when treated with HCN, hydrogen cyanide and HCl in presence of anhydrous AlCl3, it turns to salicylaldehyde. This reaction is called Gattermann aldehyde synthesis. This reaction is called Gattermann aldehyde synthesis. So up to this আমাদের ফেনলের রিয়াকশানসগুলো তোমরা ভালো করে পড়ে নাও। তারপর একদিন দরকার আমরা একটা মানে ফেস টু ফেস সেশানে যাব, সেটা জুমে হতে পারে বা গুগল ডুও ইউজ করে হতে পারে। আমরা একটা ফেস টু ফেস ইন্টারাকশানে যাব, সেখানে একটুখানি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে বলবে বা আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করবো, তোমরা রেডি হয়ে নাও। ওকে।